बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने आपणकर गर्व, आपणकर प्रतिष्ठा एवं निष्पत्ति नेबारे आपणकर अदम्य साहस एक विराट महाजागतिक परीक्षा दे गति करबा पई जाउछि। 12 अगस्त 2026 रे कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्र रे हेबाकु थिबा सूर्य पराग कौनसी साधारण ज्योतिर्विज्ञानीय घटना नुहे। एही पराग आपणकर द्वादश भाव संगठित हेउछि, जहाँकि खर्च, विदेशी भूमि एवं गुप्त स्थान एवं रोगर स्थान। आपण जो भी क्षेत्र में थांतु ना कहीं यह आपणक जीवन में एक गभीर परिवर्तन नहीं आसुछि। आपणक राशि अधिपति सूर्य अश्लेषारे अवस्थित हेबा समय ग्रहण हेबाकु जाउछि। अश्लेषा नक्षत्र हेउछि सर्पर नक्षत्र। यह बुझाए जे आपणकर पछ पाखरे एक जाल बुणा जाउछि। आपणकर कर्म क्षेत्र में किंबा आपणकर निकटतम सहयोगी मानक मध्यरे, जहाकू आपण आपणकर अहंकार किंबा अत्यधिक आत्मविश्वास जोगु देखि पारु नाहंती। एही वीडियो परे मो आपणको आपणकर जीवन प्रति एक बड़ विपद विषय मध्य चेतावनी देबी, जहाँ आपणको सफलतार शिखररू तळकू खसाई जाई पारे। आपणकर आखि खोला रखंतु, कारण दृश्य प्रतारणापूर्ण होई पारे। बंधु माने वर्तमान बहुत महाजागतिक कार्यकलाप चली। कर्मफलर वितरक शनि मीन राशि रे बक्री चलन करुछंती। आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती। राहु कुंभ राशि रे गोचर करुछंती। आपणकर सप्तम भावरे केतु आपणकर लग्न रे गोचर करुछंती, जहाँ आपणक भितरे विच्छिन्नतार भावना सृष्टि करुछि। किंतु मने रखंतु 12 अगस्त 2026 राति 9 ରୁ 1:30 मध्यरे हेबाकु थिबा सूर्य पराग उपरे आपणकर आगामी समय गुड़िक निर्भर करुछि। जदिओ एही पराग भारतर दृश्यमान हेबो नाही, किंतु शक्ति कोनोसी भौगोलिक सीमा जाने नाही। ज्योतिष दृष्टिकोणरू यह आपणकर अवचेतन एवं आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइब। आसंतु एबे एही परागर महाजागतिक मिश्रणर प्रकृति एवं यह आनिथिबा प्रभाव विषय आलोचना करिबा। तो बंधु माने आपण जन्मरू ही नेता स्वभावर आधिपत्य विस्तार करिबा, आलोक विकिरण करिबा एवं ध्यानर केंद्र हेबा आपणक स्वभावरे अछि। किंतु 12 अगस्त रे कौन घटुछि? सूर्य जे कि आपणक राशिर अधिपति आपणकर द्वादश भावरे प्रवेश करबाको जाउछंती एवं एई द्वादश एई ग्रहणटी आपणकर द्वादश भावरे ही संगठित हेब। द्वादश भाव पृथकीकरण, विच्छिन्नता, विदेशी भूमि एवं गुप्त शत्रु मानक नियंत्रण करे एवं सूर्य एठारे एका नुहंती, बरं चंद्र, गुरु एवं बुध मध्य एठारे एक संयोग गठन करुछंती। सूर्य एवं चंद्र उभय बुधंकर अश्लेषा नक्षत्र रे अवस्थित। एक चंद्र आवास जहाँ सर्प रहस्य एवं गभीरता सहित जड़ित, जेतेबेले कि गुरु एवं बुध शनिंकर पुष्य नक्षत्र रे अछंती। तेणु जेतेबेले सूर्य ग्रह मानकर राजा अश्लेषार प्रभाव रे गभीर अंधार जंगल रे निजको पांती, सेतेबेले एहाकु निजर अहंकार को बासरे देबा उचित एवं अंतर्ज्ञान उपरे निर्भर करिबा उचित। एहा बाह्य विकास पाई नुहे, बरं आभ्यंतरीण परिवर्तन एवं मानसिक आरोग्य पाई समय। आमे एबे आलोचना करिबा जे एई ग्रहण आपणकर जीवनर केउ 4टी गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र को किपरि प्रभावित करिब। प्रत्येक क्षेत्र को विस्तृत भावरे परीक्षा करिबा। प्रथमतः आपणक क्यारियर एवं विदेश संपर्क रे आपणक काम हेउछि आपणकर साम्राज्य एवं आपणकर परिचय। तो बंधु माने जदि आपण कोनोसी एमएनसी रे जॉब करूछंती, कोनोसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसाय रे जड़ित किंबा विदेश यात्रा पाई भिसा अपेक्षा रे अछंती, तेबे एही पराग आपणक पाई एक मास्टर स्ट्रोक प्रमाणित होई पारे। बुध एवं गुरु आपणकर द्वादश भावरे पुष्य नक्षत्र रे अवस्थित। आपण हठात गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभ अनुभव करि पारंती किंबा आपणकर विदेशी संपर्क माध्यम रे नूतन चुक्तिनामा चूड़ांत करि पारंती।
ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଦେଶୀ ସହଭାଗିତାରେ ଗୁପ୍ତ ଧାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦଳ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ମୂଳଦୁଆ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ କେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥକାପଣ, ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଜାରି ରଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଆପଣ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ସୁନାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାଣିକ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ରବିବାର ଦିନ ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବାମ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ 12ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତୃତୀୟରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଟଙ୍କା କେବଳ କାଗଜର ଏକ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କିପରି? ଧନ ଏବଂ ଲାଭର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭକୁ ସୂଚିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ, ଯେପରିକି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସହ ଜଡ଼ିତ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ, ଏଠାରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ଭଲ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୀତିରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନୁମାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦକୁ ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ଏକ କାହାଣୀ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଟିକସ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫାଇଲ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧୁର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପରାଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ପରାଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି? ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ସମୟ।
ଆପଣ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଯଦିଓ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟକୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ଜଟିଳତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 12, 2026ରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ରିସେଟ୍ ବଟନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଗାମୀ 45 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିରମ ହୋଇ ଶୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଶିକାରର ରଣନୀତି କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।